Hi everyone, welcome to Learnino. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് +1 ബോർഡ് എക്സാമിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. So let us start. First question. If A and B are two sets such that A is a subset of B, then A union B is equal to. Then second part, write the set x such that x is a positive integer and also x square is less than 40 in roster form. Third part, write all the subset of set 2. Okay, first question answer if A and B are two sets such that A is a subset of B. A is a subset of B. This subset is B elements. A elements are B included. That is subset. Now, A union B is equal to A union B. A union B is A elements or B elements or elements. Okay. But normally we Venn diagram consider suppose A and B. Okay. So A is a set, B is a set. Now A union B is A elements. Okay, or B elements or A and B elements. So meaning this is included A and B elements included. So here A subset of B is already clear. So B is the answer. A is already subset of B. So A union B is B elements A elements B included. Clear. So set B is. Second question, write the set x such that x is a positive integer and x square less than 40 in roster form. Okay, now roster form is embraces set elements comma okay, that's roster form. Now already question x in the value x in the element conditions x positive integer square of x should be less than 40. That's the condition. Now we will condition use x square less than 40. Now the meaning is that x square RHS square root. So x will be less than square root of 40. Now in this case x values x in the values choose square x square should be less than 40. Now x values 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here we stop. 7 7 square 49 which is greater than 40. So clear? So x square less than 40 x in the values 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maximum 6 is last element. That is square 36. It is less than 40. That is beyond elements consider. Next, third case is write all the subsets of set 2. That is set 2 in the subsets. Now, subset is elements individual paired okay, null set included. So, here subset is already set 2 element. So, that is subset null. Elements so, subsets set 2 null set. Next question, let U is equal to set 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is equal to set 2, 3. B is equal to set 3, 4, 5, 6. Find A union B. Find A complement and B complement. Verify A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. So, this is correct answers. That is, we will separate information U. Universal set set 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is A set 2, 3. B is set 3, 4, 5. The question is A union B. A union B is A elements or B elements or elements. So, here common elements repeated include elements include. So, A union B is A 2, 3 and B 3, 4, 5 and 3 is just one time include. 2, 3, 4, 5. This is A union B. Next, we will question find A complement and B complement. So, A complement is sets in the case A raised to dash and
യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് എയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത എലമെന്റ്സ് ആണ് എ കോംപ്ലിമെന്റിൽ വരിക. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എ, അതാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റിൽ വരിക. സോ എ എടുക്കാം, നമുക്ക് 2ഉം 3 ആണുള്ളത്, ശരിയല്ല? അതായത് യു എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ആ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എയും യുവും കമ്പയർ ചെയ്യാം. എയിൽ 2, 3 ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇനി 2, 3യും നമുക്ക് യുവിൽ ഇനി അതായത് യുവിൽ 2ഉം 3യും നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എലമെന്റ്സ് അതാണ് എ ഡാഷിൽ ഉണ്ടാവുക. അതായത് 1, 4, 5, 6. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെന്റിലെ ഏത് എലമെന്റ്സ് വരിക? യുവിലുള്ള എലമെന്റ്സ്, പക്ഷെ എയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത എലമെന്റ്സ്, അതായത് 1, 4, 5, 6. നെക്സ്റ്റ് കേസ് അതേപോലെ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നോക്കാം. ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താ വരിക? ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് യുവിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബിയിൽ 3, 4, 5 ഉണ്ട്, അത് യുവിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. 3, 4, 5. ബാക്കി വരുന്ന എലമെന്റ്സ് എന്താ? 1, 2, 6. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബി കോംപ്ലിമെന്റിൽ വരിക, സെറ്റ് 1, 2, 6. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്. ഓക്കെ, അതായത് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് ആദ്യം LHS നോക്കാം. എ യൂണിയൻ ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ആൻസർ എന്താ? എ യൂണിയൻ ബി സെറ്റ് 2, 3, 4, 5. ഇനി അപ്പോൾ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താ? എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെന്റ്സ് പക്ഷെ യുയിലുള്ള എലമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഏതാ വരിക? നമുക്കിപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2, 3, 4, 5 ആണ് എ യൂണിയൻ ബി. ഇനി യുയിൽ ഈ എലമെന്റ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, അതായത് 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? 1ഉം 6ഉം. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടി, 1ഉം 6ഉം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് RHS പോർഷൻ നോക്കാം. RHSൽ എന്താ തന്നിരിക്കണേ? എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം എ കോംപ്ലിമെന്റും ബി കോംപ്ലിമെന്റും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ എ കോംപ്ലിമെന്റും ബി കോംപ്ലിമെന്റും ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഇനി അതിന് രണ്ടിന്റെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇന്റർസെക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രണ്ടിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് എയും ഇത് ബിയും ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ്, രണ്ടിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ്. സോ ഏതാ വരിക? എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് പറയുമ്പോൾ 1ഉം 6ഉം അല്ലേ? 1 and 6. അപ്പോൾ സെറ്റ് 1, 6. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് 1, 6 നമുക്ക് കിട്ടി. അതേപോലെ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് 1, 6 കിട്ടി. സോ ഹെൻസ് പ്രൂവ്ഡ് LHS equal to RHS. Next question, if A is any set, then A intersection A complement is options തന്നിരിക്കുന്നത് A, then B null set, C A complement set and D universal set. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, A is equal to X such that X is a natural number less than 3. എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? A, write A in roster form. B, write all the subsets of A. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇഫ് A is any set, then A intersection A കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. A intersection A കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? എയിലെ എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ രണ്ടിനും ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ജസ്റ്റ് ഒരു വെൻ ഡയഗ്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് യു ആണ്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് യു ആണ്, ആൻഡ് അതിലത്തെ ഒരു സബ്സെറ്റ് എ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? അതായത് എയിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയിന് ഔട്ട്സൈഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രണ്ടിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ്. ഇപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് റീജിയൻ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ആ സെറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റീജിയൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നൾ സെറ്റ് ആണ് ആൻസർ വരിക. ഇപ്പോൾ രണ്ടിനും ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ നൾ സെറ്റ് ആണ് ആൻസർ, അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി നൾ ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, A is equal to X such that X is a natural number less than 3. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? X is a natural number less than 3 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും 1, 2, കാരണം ഇത് മാത്രമേ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 3 ഉള്ളൂ. സോ A is equal to set 1, 2. നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ? റൈറ്റ് ഓൾ ദ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ. ഇപ്പോൾ ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ, അതായത് ആ ഇംപ്രസസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ
ബ്രാക്കറ്റിൽ 1,2 ആ എലമെന്റ്സിനെ അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തു. അതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അത് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും. റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ബ്രാക്കറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എലമെന്റ്സ് കോമയിട്ട് എഴുതുന്ന ഫോം. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ, റൈറ്റ് ഓൾ ദ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ. എയിലെ എല്ലാം സബ്സെറ്റും എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സ് ലെസ് ദാൻ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റ് 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സബ്സെറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 1, 2 ആണ് സെറ്റ് എങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റ്സ് ഓരോ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സെറ്റ് 1, ദെൻ സെറ്റ് 2, പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് 1, 2 അതും സബ്സെറ്റ് ആണ്, പിന്നെ നൾ സെറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം കിട്ടി, 4 കിട്ടി അല്ലേ. ഇനി ബേസിക്കലി ഒരു ഫോർമുല എന്താ, സപ്പോസ് ദർ ആർ n എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ സെറ്റ്. n എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, 2 raised to n will be the number of subsets. ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതായത് n എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും, 2 raised to n ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെ, 2 എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ n is equal to 2 ആണ്. സോ n is equal to 2 2 raised to 2 അതായത് 4 സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. Next question, which one of the following is equal to set x such that x belongs to R minus 4 less than x less than or equal to 5. ശ്രദ്ധിക്കണം, -4 less than x ആണ് and x less than equal to 5 ആണ്. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ, ഇവിടെ സെമി ഇന്റർവെൽസ് ആണ് ചിലതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതായത് എയിലും ഡിയിലും സെമി ഇന്റർവെൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ബിയിൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെലും സിയിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെലും. സോ ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ, സെമി ഇന്റർവെൽസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ സെമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഹാഫ് ഓപ്പൺ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ, ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എ, ബി 2 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയും ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല, ബിയും ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. അതാണ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെലിന്റെ കേസിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ ആവുമ്പോൾ എ ആൻഡ് ബിയും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, എ ആൻഡ് ബി ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂസ്. ഇനി സെമി ഓപ്പൺ, സെമി ക്ലോസ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെമി ഓപ്പൺ, സെമി ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് -4ന്റെ അവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്, അതായത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെലിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കർവ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ -4, 5 ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ, ഈ -4 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല, കാരണം എന്താ അവിടെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ 5ന്റെ അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് 5 വാല്യൂ ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. പിന്നെ -4ന്റെയും 5ന്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂസ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ, -4 ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല, -4ന്റെയും 5ന്റെ ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, 5ഉം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ, കണ്ടീഷൻ നോക്കുക. അതായത് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ സെറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ആ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ആ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് -4 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല, കാരണം എന്താ, ഈക്വൽ ടു ഇല്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ -4 ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. ഇനി -4ന്റെയും 5ന്റെയും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല 5ഉം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ വരും, 5ന്റെ അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ വരും. അപ്പോൾ ഏതാ വരിക, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ഇതിന്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഇഫ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2, 3, 4, 6, ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3, 4, 5, then verify that A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, LHS സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, RHS സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് LHS പോർഷൻ എടുക്കാം, A യൂണിയൻ B ആദ്യം കാണണം അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് A യൂണിയൻ B കാണുക, എയിലെ എലമെന്റ്സ് ഓർ ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലും എലമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2, 3, 4, 6ഉം 3, 4, 5ഉം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, 2, 3, 4 then 5, 6. ഇപ്പോൾ രണ്ടിലെ എലമെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയി. ക്ലിയർ ആയല്ലോ, 2, 3, 4, 5, 6. അപ്പോൾ നമുക്ക് A യൂണിയൻ B കിട്ടി. ഇനി ഇതിന്റെ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത എലമെന്റ്സ് പക്ഷേ യുയിലുള്ള എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, 2, 3, 4, 5, 6 യുയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2, 3, 4, 5, 6
അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് എന്താ 1 ഉം 7 ഉം. സോ A യൂണിയൻ B ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താ സെറ്റ് 1, 7. ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കാം. അതായത് RHS പോർഷൻ എന്താ വരിക A കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ B കോംപ്ലിമെന്റ്. അപ്പൊ A കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് Aയിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെന്റ്സ് പക്ഷേ Uയിലുള്ള എലമെന്റ്സ്. അപ്പൊ അതിവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം Aയിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെന്റ്സും Uയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ്. സോ 2, 3, 4, 6 ആണ് Aയിലുള്ളത്. ഇനി Uയിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്താൽ 2, 3, 4, 6 ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതാ കിട്ടുക ബാക്കി 1, 5, 7. സോ നമുക്ക് സെറ്റ് 1, 5, 7 കിട്ടി A കോംപ്ലിമെന്റ്. അതേപോലെ B കോംപ്ലിമെന്റ്. B എന്ന് പറയുന്നത് 3, 4, 5 ആണ്. അപ്പോൾ Uയിൽ 3, 4, 5 ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്താൽ ബാക്കി 1, 2, 6, 7. ഓക്കെ, അപ്പോൾ B കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടി 1, 2, 6, 7. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ കാണണം. ഇന്റർസെക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ടിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ്. സോ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 ഉം 7 ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ 1, 7. സോ A കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ B കോംപ്ലിമെന്റ് 1, 7 കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് A യൂണിയൻ B ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു A കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ B കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടി. കാരണം നേരത്തെ ഓൾറെഡി LHS 1, 7 കിട്ടിയതാണ്. Next question, let A is equal to set X such that X is a natural number less than 6 and B is equal to set 1, 2. Write A in roster form, find A intersection B and find A minus B. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ ലെസ് ദാൻ 6 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഈസി അല്ലേ 6നേക്കാൾ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം 1, 2, 3, 4, 5. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നമ്മളടുത്ത് ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് A ഇന്റർസെക്ഷൻ B പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ A നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ. ഇനി B എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2 ആണ്. രണ്ടിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്താ A എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 3, 4, 5. B എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2. ഇപ്പോൾ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് 1, 2 ആണ്. സോ നമുക്ക് A ഇന്റർസെക്ഷൻ B 1, 2 കിട്ടി. ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് A മൈനസ് B ആണ്. ഈ A മൈനസ് B എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് എയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ബിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതാ വരിക എയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് പക്ഷെ ബിയിലത്തെ എലമെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ബിയിലത്തെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ A ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 1, 2, 3, 4, 5 ആണ്. B എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3, 4, 5 കിട്ടും അല്ലേ. അതാണ് A മൈനസ് B. അതായത് എയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് പക്ഷെ ബിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത എലമെന്റ്സ് അതായത് 3, 4, 5. Next question, in a group of 400 students, 250 can speak Hindi, 200 can speak English. Also, each can speak at least one of these two languages. How many students can speak both Hindi and English? അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് N എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. N of H, H ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിന്ദി. ഓക്കെ, അതായത് ഹിന്ദിക്ക് ഹെച്ചും ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെച്ചും ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ E ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ N of H എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് 250 ആണ്. സോ N of H equal to 250. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് N of E 200 ആണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ അതായത് N of H യൂണിയൻ E. അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈച്ച് ക്യാൻ സ്പീക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദീസ് ടു ലാംഗ്വേജസ്. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തായാലും സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് 400 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ N of H യൂണിയൻ E എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും 400 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും ഒന്നെങ്കിൽ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തായാലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. സോ N of H യൂണിയൻ E ഹിന്ദി ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 400 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ സ്പീക്ക് ബോത്ത് ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. അതായത് N of H ഇന്റർസെക്ഷൻ E ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ ആയോ. സോ N of H ഇന്റർസെക്ഷൻ E ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് N of H യൂണിയൻ E ഇസ് ഈക്വൽ ടു N of H പ്ലസ് N of E മൈനസ് N of H ഇന്റർസെക്ഷൻ E. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടേംസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ N of H യൂണിയൻ E 400 ആണ്. N of H എന്ന് പറയുന്നത് 250 ആണ്. N of E എന്താ 200 ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടേം N of H ഇന്റർസെക്ഷൻ E. ഇനി അത് LHSൽ കൊണ്ടുപോകാം. ബാക്കി 400 RHSൽ കൊണ്ടുവരാം. സോ നമുക്ക് വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുക 50 ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ,
Let A is equal to set 1, 2, 3. Then number of subsets of A. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2 raised to n ആണ് ഫോർമുല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 3, n is equal to 3. 3 elements ഉണ്ട്. 1, 2, 3, 3 elements അല്ല. So 2 raised to 3 is equal to എന്താ 8. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ, കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ് ഓൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഹാവിംഗ് 2 elements. 2 elements വെച്ചിട്ട് എല്ലാം സബ്സെറ്റ്സും എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരിക? 1, 2, അതായത് 1, 2, 3 ആണ് എ അല്ലേ? സോ 1, 2, 2, 3, then 1, 3. അപ്പോൾ ഇതാണ് 2 elements വെച്ചിട്ട് വരുന്ന സബ്സെറ്റ്സ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇഫ് ദ ഗിവൺ സെറ്റ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3, 4, 5, 6, then write A complement. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ നമുക്കറിയാം 1, 2, 3 ആണ്. അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താ? എയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് നമ്മുടെ യുയിൽ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. അതായത് 1, 2, 3 ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി എന്താ വരാം? 4, 5, 6. അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടി 4, 5, 6. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, if A is equal to x such that x is a natural number, പിന്നെ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? x less than 5 x greater than 7, then n of A is, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടത്. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് A 1, B 0, C 2, D 3. കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ വരിക? 0 ആണ്. കാരണം എന്താ? എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഇവിടെ 2 വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി, 5 ഉം 7 ഉം. നമ്മുടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ 5 പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വരിക റീജിയൻ, ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 7 പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ. ഈ രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റീജിയൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് വാല്യൂ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എ എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും, നള്ളായിരിക്കും അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ദ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം 6, 12 is, അതായത് ആ പെയർ 6, 12 ഓർഡർഡ് പെയർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 6, 12 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ആണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രാക്കറ്റിൽ എലമെന്റ്സ് കോമയിട്ട് എഴുതുന്നത് എന്താ? റോസ്റ്റർ ഫോം ആണ്. അപ്പോൾ അത് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഓഫ് 6, 12 ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാം? ഓപ്ഷൻസിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്താൽ വരിക. എയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ 6 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 12. പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ 6 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 12. ദെൻ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ 6 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 12. ലാസ്റ്റ് വൺ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ 6 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ 12. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി 6, 12 ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? സോ അതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് എന്താ വരിക? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക. കാരണം എന്താ? എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ 6 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 12 അല്ലേ? കാരണം എന്താ? ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ 6, 12 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 6 ഉം 12 ഉം വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. ക്ലിയർ ആയി? സോ എക്സിന്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 6ന്റെയും 12ന്റെയും ഇടയിൽ. Last one, if A and B are 2 sets such that A is a subset of B, then A union B is. ഇത് നേരത്തെ ഓൾറെഡി റിപ്പീറ്റഡ് സെയിം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. അതായത് ഇതേ സബ് പാർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ബി ആണ് വരിക അല്ലേ? എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്തായിരിക്കും? സെറ്റ് ബി തന്നെയായിരിക്കും. Last question, in a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea. 150 students. ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? 600 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 150 സ്റ്റുഡൻസ് ടീയും 225 സ്റ്റുഡൻസ് were taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Both tea and coffee 100 ആണ്. Find how many students were taking neither tea nor coffee. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് neither tea nor coffee ആണ്. So let A is equal to tea, B is equal to coffee കൺസിഡർ ചെയ്യാം. രണ്ട് കേസസ്, എ ടീയുടെ കേസും ബി കോഫിയുടെ കേസും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ n of u ടോട്ടൽ നമ്പർ 600 ആണ്. അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് n of u എന്ന് പറയുന്നത് 600 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടേക്കിംഗ് ടി, അതായത് n of a എന്താ? 150. നെക്സ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് 225 സ്റ്റുഡൻസ് ടേക്കിംഗ് കോഫി ആണ്. അതായത് n of b എന്താണ്? 225. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 100 were taking both tea and coffee. അപ്പോൾ രണ്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ്. n of a ഇന്റർസെക്ഷൻ b അത് 100 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? neither tea nor coffee ആണ്. അതായത് n of a കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടത്. കാരണം എന്താ? കുട്ടികൾ neither tea nor coffee കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ രണ്ടിന്റെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ, അതായത് n of a കോംപ്ലിമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടീ കുടിക്കാത്തവർ, ബി കോംപ്ലിമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ കോഫി കുടിക്കാത്തവർ, രണ്ടിന്റെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ അതാണ് neither tea nor coffee. സോ അതിനുള്ള ഫോർമുല എന്താ? അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? n of
എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ അല്ലേ? ഇതിന്റെ നമ്മൾ വേറൊരു വേർഷനാണ് എൻ ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. സോ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്താ? എൻ ഓഫ് യു, ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണ്, എൻ ഓഫ് യു മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. ഈ ഫോർമുലയും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എൻ ഓഫ് യു മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. കാരണം അത് നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി അല്ലെ. അതായത് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിലെ എലമെന്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുള്ളത് പക്ഷെ എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഇല്ലാത്തത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. അതായത് എൻ ഓഫ് യു മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. ഇത് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്. അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബിയുടെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. ഇതെന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടേംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താലേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എൻ ഓഫ് യു 600 ആണ്, എൻ ഓഫ് എ 150, എൻ ഓഫ് ബി 225, എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താ? 100. സോ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താ? 600 minus 275, അതായത് 325 students will take neither coffee nor tea. Thank you.